إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu taala Qur'oni Karimda aytadi: "Ey iymon keltirgan bandalar deya, Allohdan haqiqiy qo'rquv bilan qo'rqig'iz, ular ko'rmagiz, ular ko'ragiz, Allohga bo'ysungan holindagina. Ya ayyuhan nasu taqu robbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا." Allah Taala bizga murojaat etdi: "Ey kishilar deya, Robbingizdan qo'rqig'iz. Qaysi sizni bir kishidan bar qildi deya. Ham o'sha kishidan xotin qizni bar qildi deya. Ham o'sha ikki kishidan dunyoga kishilarni jibardi deyishdi deya. Ham ko'p etib bir kishilarni, ham xotin qizlarni. Vattaqulloha, Alloh taoladan qo'rqig'iz. Ham tug'anliq jiplarin o'zidan saqlanig'iz deya. Innalloha kana alaykum raqib. Nesda Alloh taolo sizni kontrolda tutishi bo'ldi deya. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha qulu qawlan sadida. Ey iymon keltirgan bandalar, Alloh taolo aytadi: Allohdan qo'rqig'iz. Ham to'g'ri so'zlarni so'lagiz deya. Bismillahirrahmanirrahim. Vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ala sahbihi ajmain. Dunyoda yashashning asl ma'nosi degan. Qur'onda Alloh taolo aytadi: "Ama xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Men jinlarni ham kishilarni bor qildim deb ibodat qilsinlar ishingni dey menga. Ya'ni Alloh taolo shu oyatda bizga aytadi, asl ma'nosi ne uchun bizni Alloh taolo bor qildi? Alloh taolaga ibodat qilsinlar uchun. Shu maqsad bizning o'talarga tegish. Agarda seni Alloh taolo dunyoga jibardi ekan, ham sen dunyo ortig'ini shobasin, oxiratni qayg'urmaysan, Alloh taolo to'g'rida o'ylamaysan, namozlar o'qimaysan, ro'za tutmaysan, tegi dunyo ketib borg'ach, sen asl ma'nosini o'tamagan bo'lasan. Sen Alloh taolaning bergan ne'matlar bilan qo'llanding, ammo shu ne'matlarga Alloh taolaga shukr etmading, rahmat aytmading, Alloh qo'shganlarini o'tamading. Inna va'dallahi haqqo. Alloh taolo aytadi, durustda Alloh taolaning va'dasi haq deya. Ya'ni jannat haq, Alloh taolaning va'dasi ham jahannam haq. Qiyomat kuni haq. Fala taghurannakumul hayatud dunya va la yaghurannakum billahil gharur. Alloh taolo aytadi, bu dunyo sizni o'zini qiziqtirib aldamasin deydi. Mana hozir yoz yetdi deb aytamiz. Yoz yetgach ishlar boshlana. Ham shu motor dunyo bizni qiziqtiradi. Alloh taolo aytadi, shu motor dunyo sizni qiziqtirmasin deydi. Aldamasin deydi. Nisadan aldamasin? Alloh taolo qo'shganlardan tiymasin deydi. Namoz o'qidan, ro'za ya'ni namoz o'qidan, jumga borudan, sadaqa beruvdan, shu narsadan tiymasin deydi, aldamasin deydi. وَاضْرِبْ لَكُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. Alloh taolo aytadi, ularga eng tuman turmushga bu dunyoga o'xshagan narsani misol deb keltirdi. Alloh taolo bu dunyoni dunyo deb aytadi. Dunyoning ma'nosi tarjima etiladi. Adna so'zidan olgan, adna degan so'z eng tuban turmush. Demak, tegi dunyoga ketib borg'ach, ol darajasi bu turmushga qaraganda istarroq ekan. U tegi dunyo xayrliroq ekan. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisida aytadi, agarda siz bu dunyoni deyib, tegi dunyo bilan shoshtirsangiz kelsa deydi, dengizga borig'iz deydi, dengizga bormoqni tig'iz deydi, qarag'iz, onda narsa chiqadi.
Диңгезгә бармакны тыккач, анда бер тамчы чыга. Ягъни бу дөнья тамчы, теге дөнья диңгез. Ягъни без шушы тамчыга нык каты ябыштык, диңгезне оныттык. Менә бу Рамазан айда как раз шундый мөмкинчелек булды безгә. Шушы диңгезне кайгыртырга, ахиратны кайгыртырга. Рамазан айда кемдер тырышты, кемдер тырышмады. Кемнең тырышлыгы күпмегә җитте, кемдер күбрәк тырышты. Шуның өчен Рамазан айда Аллаһ Тәгалә безгә куйды бу изгелекнең сезоны. Итекчеләрнең сезоны бар, умартачыларның сезоны бар. Игенчеләрнең сезоны бар. Шушы сезонга җитешмәсәң, син шушы нәрсәдән мәхрүм каласың. Изгелекләрнең дә үзенең сезоны бар, ул Рамазан ае. Рамазан айда кем итеп тырышты икән, Аллаһ аңар әҗерләрен бирде. Иншаллах. Аларга иң түбән тормышка, бу дөньяга ошаган нәрсәне мисал итеп китерде. Бу дөнья бу күктән индергән суга ошаган ди. Күктән индергән суга ошаган бу яңгыр. Су белән җирнең үсемлекләре кушылды. Аллаһ та Коръәндә әйтә, яңгыр ява. Шушы яңгыр үсемлекләр белән кушылды ди. Менә хәзер яз җитә, кар бетә. Аллаһ та яңгырны җибәрә. Яңгырны җибәргәч, коры җир үсемлекләр белән кушыла. Һәм ул үсемлек җилләр тарата торган кибеп беткән нәрсәгә әйләнде ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә безгә үзебезнең тормышның мисалы китерә. Яңгырны яудырта, яңгыр ява, үсемлекләр белән кушыла, юл үсә. Үскәч җимешләр бирә. Җимешләр биргәч, андары саргайып бетә. Көз көне. Нәкъ шулай ук кешенең тормышы да нәкъ шулай. Кеше дөньяга килә. Дөньяга килгәч, көч-куат ала, үсә, гыйлем ала. 20 яшькә, 30 яшькә, 40 яшькә хәтле. Андары түбәнгә тәгәри башлый. Бер хәзрәт әйтә, галимнар әйтәләр ди, безнең тормышыбыз ди, айга ошаган ди. Ягъни ай нәкъ шулай ук иң кичкенә була беренче. Андары ай үсә, андары тулы ай була, андары тулы ай булгач кичкенәеп китә, андары юкка чыга. Безнең тормышыбыз да нәкъ шулай ук айга ошаган ди. Кеше сперва туа, үсә, көч-куат җыя, гыйлем ала, андары аска таба тәгәри. Һәм хәзрәт әйтә, менә шушы тулы ай кешенең тормышының 40 яше ди. 40 яшькә хәтле ай тула. 40 яшьтән соң ай кичкенәя башлый. Теге дөнья әкрен юккая башлый кеше. Андары Аллаһ Тәгалә әйтә, "Кул матаъуд дунья калил вал ахирату хайрун лиман иттақа." Әйт, бу дөнья бик аз вакыт файдалана торган нәрсә. Ахират тақвалар өчен иң яхшысы ди. Хәтта Аллаһ Тәгалә әйтә, бу дөнья бик аз вакыт файдалана торган. Безнең өчен ул зур булып күренә бу дөнья. Әмма теге дөнья белән чагыштырганда ул бер генә тамчы килеп чыга. Бик аз. Бер хәзрәт шундый мисал китерә. Уйлап карыйк, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу заманында яшәгән сахабалар булган. Арасында Осман бин Гаффан булган. Ул 4-нчесе халиф була. Мөселманнарның 4-нчесе җитәкче, 3-нчесе була, ялгышмасам 3-нче җитәкчесе була. Шушы Осман бин Гаффан дөньяда яшәгән 82 ел. 82 яшькә хәтле яшәгән. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу 63 яшьтә вафат булган. Осман бин Гаффан яшәгән дөньяда 82 ел. Кабердә хәзер яши инде 1400 ел элек. Ул вафат булган инде килеп чыга. 1400 ел уже кабердә яши. 80 яшь белән чагыштырып буламы? Чагыштырып булмый. Әле ул дөнья беткәнчә кабердә күпме яшәшәк? 3000 ел элек халык яшәгән. Безнең кебек тоже 80 яшькә хәтле, кемдер 100-га хәтле яшәгән. Кабердә хәзер 3000 ел яши инде. Кемдер 10 000 ел элек яшәгән, кабердә 10 000 ел яши инде.
Әмма ул кабердән чыккач, кыямәт көне 50 000 ел була ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Кыямәт көннән соң мәңгелеккә китәбез. Яисә иҗмакка, яисә тамукка мәңгелекне 80 яшь белән бөтенләй чагыштырып булмый. Шунча Аллаһ Тәгалә әйтә, бу дөньяны теге белән дөнья белән чагыштырганда бик әз, бик кечкенә ди. Аллаһ Тәгалә тагын бер аятта әйтә, "Мен кана юридул аҗилата ғаҗҗална лаху фиха ма нашау лиман нурид, ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا." Берәү дөньяны гына теләсә дие, без үзебез теләгән кешеләргә дөньяда теләгән нәрсәбезне ашаттырабыз ди. Соңыннан ул кешегә җәһәннәмне булдырдык ди. Ул җәһәннәмгә хур булган хәлдә керер ди. Берәү ахиратны теләсә һәм ахират өчен хак тырышу белән тырышса, бәс ул дөрес иман белән иман китерүчедер. Буларның тырышлыклары шөкергә очрар ди. Менә Аллаһ Тәгалә ике төркемне мисал китерә. Берсе дөньяны гына тели ди. Дөньяны ашаттырабыз ди, бирербез ди, бер кимчелек китерелмәс ди. Но ахиратта теге дөньяда тамуктан башка аңар бер нәрсә булмас ди. Ягъни кем дөньяны гына тели дигән сүз ахиратны теләми. Намаз укымый, намаз ул ахиратны теләү. Ураза тотмый, ураза ул ахиратны теләү. Бу әйтелми, синең бай һәм намаз укыйсың, бу турында әйтелми, син ике дөньяны бергә алып барасың. Бу әйтелә, син ахиратны оныттың, дөньяна бирелдең, намазны калдырдың, ураза тотмадың. Син ахиратны кайгырмадың дигән сүз. Дөньяда биребез ди, кимчелек китерелмәс ди. Әмма ахиратта аның тамуктан башка бер нәрсә булмас ди. Аллаһ Тәгалә аятта әйтә: "Ал-мал вал-бануна зинатул хаятид дунья, вал-бақиятус салихат хойрун инда раббика саваба ва хойрун амала." Байлык һәм балалар бу дөньяның зиннәтләре. Аллаһ Тәгалә безнең табигатка аны салды. Без яратабыз матурлыкны, без яратабыз байлыкны, бу инде начар әйбер түгел. Яхшы машинаны яратабыз, яхшы тормышны яратабыз. Балаларны яратабыз. Аллаһ Тәгалә әйтә, бу дөньяның зиннәтләре ди. Бу начар әйбер түгел. Ләкин нәтиҗәләре мәңгелек булган изге эшләр Раббның алдына әҗерләре белән яхшырак һәм аларга өметләнү хәерлерәк ди. Әмма мәңгелек ди, шушы байлыкка караганда, безнең балаларга караганда теге дөнья хәерлерәк ди. Ягъни намаз уку, ураза тоту, хаҗ кылу, изге гамәлләр кылу, без ахират өчен тырышабыз. Ахират өчен тырышкач, теге дөнья безнең өчен хәерлерәк ди Аллаһ Тәгалә әйтә. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. Алар дөнья тормышына ошатланалар. Ахират белән чагыштырганда ул вакытлы гына ләззәт ди. Аллаһ Тәгалә тагын бер аятта әйтә: "Аллаһ биргән нәрсә белән ахиратка омтыл, һәм бу дөньядан да өлешеңне онытма" ди. Менә Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһ биргән нәрсә белән ахиратка омтыл. Аллаһ Тәгалә безгә бирде күзләр, колаклар, тән, матур тән бирде, җан бирде, байлык бирде. Шушы тәнең, җаның белән, байлыгың белән ахиратка омтыл ди, һәммә дөньяны онытма ди. Это что означает? Әгәр син монда мәчеткә килдең, намаз укыдың, Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, җума намаз вакыт килеп җиткәч, ашыгыз намазга ди, сәүдәне калдырыгыз ди. Ул сезнең хәерлерәк ди. Әмма намаз тамамлагач ди, таралыгыз ди дөньяга һәм Аллаһ Тәгаләнең фазилатларын эзләгез ди. Ягъни кәсеп итегез ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Менә ахират өчен син ахиратны да онытма, һәм дөньяны калдырма дигән сүз. Бу аятлар безгә әйтә, дөньяга бирелү дигән сүз, бу дөрес аңларга кирәк. Син дөнья сәбәпле намазны калдырдың, уразаны калдырдың, изгелекне калдырдың. Менә бу Аллаһ Тәгалә әйтә, ярамый ди, теге дөньяда тамук булачак ди, Аллаһ сакласын ул вакытында. Но кемнең байлыгы да бар, балалары да бар, әмма намаз укый, ураза тота, аны өчен ике дөньяда да хәйле була иншаллаһ. Хулләзи җәгәлә ләкум ал-арда далуна фамшу фи манакибиха кулу мин ризқи ва илейһи нушур. Аллаһ сезгә җирне йөрергә уңайлы кылды. Ул җирнең өстендә йөрегез һәм ул җирнең хәләл ризыкларын ашагыз. Үлгәннән соң Аллаһ хузурына терелеп кайтыла ди.
Alloh taolo bizga ayta, yer yuzida yurishga o'ng'ayli qildi deya. Shu yer yuzida yurigiz deya, kasb etigiz deya. Ammo baribir siz Allohga qaytashasiz tegi dunyoda. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Alloh taolo Tabarak surasida ul Alloh o'limni ham yashovni qaysigiz amali bo'yicha yaxshiroq ekanini oshliqlov maqsadidan sizni sinov uchun baroqa keltirdi. U jimilmovchi, yarliqovchi zotdir. Tabarak surasi 2-oyat. Ya'ni Alloh taolo shu oyatda bizga aytdi, o'limni bor qildi, bu dunyoni bor qildi bizni sinar uchun. Qaysilar Alloh rizoligi uchun eng ko'p amallar qilardi. Eng ko'p. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لك في الآخرة من خلاق ومنكم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alloh taolo ayta, kishilar orasida bor deb qo'ysalar ayta, yaratmamalar bizga bu dunyodan bir deb. To'ka dunyoni g'ana tilaylar deb. Hamma oxiratda ular uchun o'lish bo'lmasdi. No kishilar orasida bordi, yaratmamalar bizga bu dunyoni nimadan bir, tegoning nimadan bir deb aytalardi. Tamom azoblardan saqladi. Shu kishilarga Alloh taolo ayta, ikki dunyoda bo'lardi. Ikki dunyodan biz Robbana bilan duo so'raymiz. Yaratmamalar bizga bu dunyoning bir, ham tegi dunyoni bir, ham tam azoblardan saqla. Biz Alloh taoladan ikki dunyoni tilaymiz shu duo bilan. Ham shu duo yesh o'qila Kabatullah tirali aylanganda hojda indi. Tavof qilganda hojda. Bizda shu duoni yesh qilirga kerak bizga. Robbana atina fid dunya hasanah va fil oxirati hasanah va qina azaban nar. Ya'ni shu duo bilan biz ikki dunyoda Allohdan duo so'raymiz. Endi Alloh subhanahu va taolo endi bizning gunohlarimizni kechirsin, bizning o'zing jannatlarni bilan nasib aylasin, tamom azoblardan bizni saqlasin. Subhanaka va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk. Vassalamu alaykum. إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأراضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أمر المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم. ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأعلى وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.